телевизија. Почитувани слушатели на Македонското радио, ве поздравувам од Католичката катедрала Пресвето срце Исусово во Скопје, каде треба да започне свеченото великденско бдење во пресрет на Христовото воскресение Великден. Великден е најголем празник на верата. Христијанството се темели врз верата дека Исус Христос е жив, воскреснат и присутен. Великден е реалност која му дава смисла на постоењето на нашиот свет, постоење во кое нема бесмислен живот и бесмислена радост. Великденското бдење ќе го предводи монсеньор доктор Киро Стојанов, скопски бискуп и апостолски екзарх. Во концелерација со бискупот ќе бидат скопскиот парох Дон Давор Топич, директорот на Македонскиот Каритас монсеньор Антон Циримотич и скопскиот капелан Дон Јошт Мезек. Свечената миса почнува со службата на светлината, благослов на огнот и приготвување на свеќата. Океј. Драги браќа и сестри, во оваа пресвета ноќ, нашиот Господ Исус Христос помина од смрт во живот. Затоа црквата по целиот свет ги повикува своите синови и ќерки да се соберат вечерва на бдење и молитва. Доколку го славиме споменот на Христовата смрт и воскресение, го слушаме Словото Божјо и присуствуваме на Божите таинства, имаме надеж дека ќе бидеме соучесници на Христовата победа над смртта и со него вечен живот во Бога. Всемоќен Боже, Оче на светлината, преку својот Син, си донесол на верните сјај на славата своја. Освети го овој оган и дај овие великденски празници да ни запалат копнеш по небото, целосно да се обновиме и да дојдеме во славата на вечниот Великден преку Христос, нашиот Господ. Христос вчера и денес, почеток и свршеток, Алфа и Омега, негови се времињата и вековите, нему слава и власт во вечни векови. Амин.
Neku usklikne sad nebesko mnoštvo anđela, neku uskliknu službenici Božji, ispovjede toliko kralja, neka odjekne trublja spasenja. Nek se raduje i zemlja, s tolikim obasjana bljeskom i rasvjetljena sjajem vječnoga kralja, neka osjeti da je nestalo po čitavome svijetu mraka. Nek se veseli majka crkva, sjajna s tolikoga svjetla i od gromkog klicanja naroda, nekova odjekne dvorana. I vas molim zato, braćo i sestre, okupljene oko divnog ovog svjetla, sa mnom zajedno zazovite milosrđe svemogućega Boga. On me bez mojih zasluga ubrojio među svoje levite, nek mi da svoga svjetla, da otpjevam hvalospjev ovoj svijeći. Gospodin s vama. Gore srca. Dajmo Gospodinu Bogu našemu. Dostojno je i pravedno. Uistinu je dostojno i pravedno nevidljivoga Boga Oca svemoguće i Sina njegovog jedinorođenoga, Gospodina našega Isusa Krista, svim zanosom srca i duše i svega glasa veličati. On je za nas vječnome Otcu Adamov duh platio i zadužnicu naših grijeha dokinuo svojom krvju. Ovo su naime vazmeni blagdani, kada se onaj pravi jaganjac kolje, čijom se krvju posvećuju pragovi vjernika. Ovo je noć, kad si nekoć naše oce, sinove Izraelove, izveo iz Egipta i kroz more crveno po suhu proveo. Ovo je dakle noć, kad je svjetlo ognjenoga stupa raspršilo tamu grijeha. Ova noć i danas Kristove vjerne po svem svijetu
oslobađa od bijede grijeha i opačina svijeta, vraća milosti i pridružuje svetima. Ovo je noć kad je Krist raskinuo okove smrti i kao pobjednik od mrtvih ustao. Jer ništa nam ne bi vrijedilo rođenje, da nismo dobili otkupljenja. O divne li pažnje Božje prema nama, o neshvatljive li ljubavi očeve, da roba otkupiš, sina si predao. O zaista potrebna Adamova grijeha, što ga smrt Kristova uništi. O sretne li krivice, koja je zavrijedila takvog i tolikog otkupitelja. O zaista blažene noći, koja je jedina zavrijedila znati vrijeme i čas, kad je Krist od mrtvih ustao. Ovo je noć o kojoj je pisano, i noć se sjati kao dan, i noć mi je svjetlo u radosti mojoj. Ova uskrsna sveta noć ništi grijehe, pere krivice, nevinost vraća palima, a radost tužnima. Dokida mržnju, uspostavlja slogu i svladava nasilje. I zato u milosnoj ovoj noći primi, Sveti Oče, našu večernju žrtvu hvale. Od pčelinjeg rada noćasti crkva, porukama službenika, kao blagdanski poklon, prinosi ovu svijeću. Mi znamo što ona govori, dok Bogu na čast gori i svijetli. Njezin je plamen podijeljen drugima, ali ga ustupljeno svjetlo nije umanilo. Jer hrani ga mirisavi vosak, što ga skupljaju marljive pčelice. O, zaista blažena noć, u kojoj se nebesko sa zemaljskim, božansko s ljudskim povezuje. Molimo te dakle, Gospodine, da ova svijeća posvećena na čast Tvoga imena, neoslabljena ostane, da razgoni tamo ove noći.
i primljena na ugodan miris, svjetlilima nebeskim, neka se pridruži. Plamen ovaj, jutarnja zatekla danica, danica koja ne zna zalaza, a to je Krist, uskrsnuli povratnik od mrtvih, koji svjetli svakom čovjeku, te živi i kraljuje u vijeke vjekova. Драги браќа и сестри, свечено го почнавме великденското бдење. Сега во тишина смирено да го послушаме Божиото Слово, да размислуваме како Бог во минатото го спаси својот народ и како во последната ера на човештвото го прати својот Син како Спасител. Молиме ова великденско спасително дело Бог во нас да го доврши. Čitanje od knjigata na Bitije. Во почетокот Бог ги создаде небото и земјата. Потоа Бог рече: да создадеме човек според нашиот образ и според нашето подобие, како што сме ние, кој ќе биде господар над морските риби, над небеските птици и над добитокот, над целата земја и над сите гадинки што лазат по земјата. И Бог го создаде човекот според образот свој, според образот Божји го создаде, машко и женско ги создаде. И ги благослови Бог и им рече: плодете се и множете се и наполнете ја земјата и господарете над неа и овладајте ги морските риби и небеските птици и сите животни што лазат по земјата. И Бог рече: еве, ви дадов секакви билки што даваат семе по целата земја и секакви дрвја што во себе имаат семе според својот род и вид, тоа да ви биде за храна. А на сите земни зверови и на сите небески птици и на се што се движи по земјата, во која има жива душа, им ги дадов сите тревни растенија за храна. Така и стана. И Бог виде дека сето она што го создаде е многу добро. Слово Господово. Благодариме на Господ.
Да се помолиме. Семокни Боже, човекот чудесно си го создал, уште почудесно си го откупил. Дај ни те молиме со силата на Духот, истрајно да се спротивставиме на заведеност од гревот и така ќе бидеме достојни да дојдеме во вечната радост преку Христос нашиот Господ. Читање од книгата на Битие. Во тие денови настани Бог, искушувајќи го Авраам, рече: Аврааме, а тој одговори: еве ме. Бог продолжи: земи го синот твој единец Исак, кого што многу го сакаш, па оди во земјата Морија и принеси го таму како жртва сепаленица на една горичка што ќе ти ја покажам. И стигнаа до местото за кое му беше рекол Бог. Тогаш Авраам ја пружи раката своја и го зеде ножот да го заколе синот свој, но ангел Господов викна од небото и рече: Аврааме, Аврааме, а тој одговори: еве ме. И ангелот продолжи: не креваја раката своја на детето и не прави му ништо. Еве, сега знам дека се плашиш од Бога, штом не го пожали ни синот свој единец заради мене. И Авраам ги крена очите своји и погледа, а тоа зад него овен, кој се беше сплеткал со роговите во гасталакот. И Авраам отиде, го зеде овенот и го принесе како жртва сепаленица место синот свој. А ангелот Господов повторно го викна од небото Авраам и рече: се колнам во себе, вели Господ, кога така направи и не го пожали синот свој единец, јас ке те благословам и преблагословам и потомството твое ќе го умножам и преумножам, како звездите на небото и како песокот на морскиот брег. А потомците твои ќе ги завладеат градовите на непријателите своји. И ќе бидат благословени преку потомството твое сите народи на земјата, зашто го послуша мојот глас. Слово Господово. Му благодариме на Бога. Čuvaj me, Bože, jer se tebi utječem. Čuvaj me, Bože, jer se tebi utječem. Gospodin mi je baština i čaša, ti u ruci držiš moju sudbinu. Gospodin mi je svagda pred očima, jer mi je s desna neću posrnuti. Čuvaj me, Bože, jer se tebi utječem. Stoh mi se raduje srce i kliče duša, i tijelo mi spokojno počiva, jer mi nećeš ostaviti dušu u podzemlju, ni dati da pravednik tvoj truleži ugleda. Čuvaj me, Bože, jer se tebi utječem. Pokazat ćeš mi stazu života, puninu radosti lica svoga, sebi iz desna blaženstvo vječno. Čuvaj me, Bože, jer
Да се помолиме. Боже, Отец на сите верни по своето ветување, Ти го умножуваш по целата земја бројот на своите деца и по великденското таинство на крштевањето го исполнуваш ветувањето, што му го даде на својот слуга Авраам дека ќе стане татко на сите народи. Дај да одиме сите радосни по позивот на Твоите благодати, преку Христос нашиот Господ. Читање од книгата на Исход. Во тие денови и Господ му рече на Мојсеј: Зошто викаш кон мене? Кажи им на синовите на Израел нека врват. А ти земи го стапот свој и протегни раката своја врз морето и раздели го. И нека минат синовите израелски среда море посуво. Но ете, јас ке го жесточам срцето на сите египќани и тие ке тргнат по нив. А јас ке ја покажам славата своја над фараонот и над сета војска негова, над колите негови и над конјаниците негови. И египќаните ќе познаат дека јас сум Господ, кога ќе се прославам над фараонот, над колите негови и над конјаниците негови. И се крена ангел Господов, кој одеше пред војската израелска и застана зад нив. Се крена и столбот од облак пред нив и застана зад нив. А кога влезе меѓу војската египетска и војската израелска, застана. На оние им беше темнина и мрак, а на овие им беше светлина, така што преку цела ноќ не се доближија едните до другите. И ја подигна Мојсеј раката своја над морето, а Господ го разбранува морето со источен ветер, кој дуваше силно цела ноќ, па се направи по морето суво и водата се раздели. И појдоа синовите израелски среде море по суво, а водата им стоеше како зид, од десната страна и од левата страна. А египќаните, гонејќи ги, појдоа по нив среде море. Сите коњи фараонови, колите и конјаниците негови. А во утринската стража погледна Господ на војската египетска од огнениот столб и од облакот и ја доведе во забуна војската египетска, па им ги врза тркалата на колите нивни, та одвај ги влечеа. Тогаш египќаните рекоа: да бегаме од израелците, зашто Господ се бори за нив против египќаните. Тогаш Господ му рече на Мојсеј: пружи ја раката над морето и нека се собере водата врз египќаните, врз колите нивни и врз конјаниците нивни. И Мојсеј ја испружи раката своја над морето. И пред зори водата пак се поврати на своето место, а египќаните тргнаа да бегаат наспроти водата. И Господ ги потопи египќаните среда море. Кога се поврати водата, ги потопи колите и конјаниците со сета војска фараонова, што беше тргнала по нив во морето, и не остана ниједен од нив. Синовите пак израелски минаа среда море по суво. Водата стоеше како зид од десната страна и од левата страна. И ги избави Господ израелците во тој ден
od raceta na Egipćanite. I ги видоа синовите израелски египтяните, што изумреа на морскиот брег. Ја вида Израел големата сила, што Господ ја покажа над египтяните, и народот се уплаши од Господ, и поверува во Бога и на слугата негов Мојсеј. Тогаш Мојсеј и синовите Израилеви ја запеа оваа песна на Господ. Слово Господова. Благодарим на Бога. Gospodin je moja snaga, Gospodin je moja pjesma, Gospodin je moja snaga, Gospodin je moja pjesma. Zapjevat ću Gospodinu, jer se slavom proslavio, konja i konjanika umara je vrgao. Gospodin je moja snaga, Gospodin je moja pjesma. Moja je snaga, moja pjesma Gospodin, jer je mojim postao izbaviteljem. On je Bog moj, njega ja ću slaviti. On je Bog oca mojega, njega ću veličati. Gospodin je moja snaga, Gospodin je moja pjesma. Gospodin je ratnik, Jahve je ime njegovo. Kola faraonova i vojsku mu more baci, cvijet njegovih štitonoša potonu u moru crvenom. Gospodin je moja snaga, Gospodin je moja pjesma. Da se pomolime. Господи Боже наш, во светлината на новиот завет ни ги откриваш чудата во стариот завет. Црвеното море е слика на светото крштение, ослободување на народот од робството и знак на христијанските тајни. Дај сите народи на светот по верата да станат избран народ и да се пероат во светиот дух. Преку Христос нашиот Господ. Gloria in excelsis Deo.
Да се помолиме. Вечни Боже, ова пресвета нокти ја расветлуваш со славата на воскресението Господово. Пробуди во својата црква дух на посинување телесно и духовно преродени, да ти служиме со чисто срце. Преко нашиот Господ Исус Христос, Синот Твој, кој со Тебе живее и царува во единство со Светиот Дух, Бог во вечни векови. Читање од посланието на светиот апостол Павле до римјаните. Браќа, сите оние што бевме крстени во Исус Христос, во Неговата смрт бевме крстени. И така, ние се погребавме со Него преку крштевањето во смртта, за да можеме, како што Христос воскресна од мртвите преку славата на Отецот, и ние така да живееме нов живот. Зашто, ако сме срастати со Него во еднаква смрт, ќе бидеме соучесници и во воскресението. Знаејќи дека нашиот стар човек е раснат со Него, за да биде уништено гревовното тело, па да не бидеме веќе робови на гревот, бидејќи кој е мртов, тој е ослободен од гревот. А ако сме умреле со Христос, веруваме дека со Него и ќе живееме. Знаејќи дека Христос, откако воскресна од мртвите, не умира повеќе, смртта нема веќе власт над Него. Тоа што тој умре, за гревот умре еднаш за секогаш, а животот што го живее, за Бога го живее. Па така и вие сметајте се мртви за гревот, а живи за Бога во Христос Исус, нашиот Господ. Слово Господово. Alleluja.
Gospodnje, to je djelo, kakvo čudo u očima našim. Ovo je dan što ga učini Gospodin, kličimo i radujmo se njemu. Gospodine, sreću nam daj. Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje, blagoslivljamo vas iz doma Gospodnjeg. Bog je Gospodin, on nas Gospod vide u srce ti osnov pozvede na vesiš njegovat radosna vest, u to na Otac i Sin i Sveti Duh. Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju. Koga izmina saботата, na osamnувањево први од ден на седмицата, дојдоа Марија Магдалена и другата Марија да го видат гробот. И ете стана голем потрес, ангел Господов слезе од небото, пристапи, го отстрани каменот од гробната врата и седна на него. Лицето му беше како молња, а облеката бела како снег, а стражарите, уплашени од него,
treperea i bea kako mrtvi. Angeloti se obrati na ženite i im reče: ne plašete se, znam deko go barate Isusa raspnatiot. Ne ovde voskresna, kako što beše reko. Dojdete i videte go mesto to, kade što ležel Gospod. Pa otidete brgu i kažete im na učenici te negovi, deka toj voskresna od mrtvite. I ete, ke otide pred vas vo Galileja, tamu ke go vidite, ete vi kaža. I izległa brzo od grobot, sostravi golema radost, i odtrča da im soopštat na učenici te negovi. Koga ode, a da im javat na negovite učenici, ete, Isus gi presretna im reče: raduvajte se. A tije se približija, giguš na noze te negovi, i mu se poklonija. Toga Isus im kaža: ne plašete se, odete i soopštete im na brakjata moji, da otidad vo Galileja, i tamu ke me vida. After the Sabbath, as the first day of the week was dawning, Mary Magdalene and the other Mary came to see the tomb. And behold, there was a great earthquake, for an angel of the Lord descended from heaven, approached, rolled back the stone, and sat upon it. His appearance was like lightning, and his clothing was white as snow. The guards were shaken with fear of him, and became like dead men. Then the angel said to the woman in reply, "Do not be afraid. I know that you are seeking Jesus, the crucified. He is not here, for he has been raised just as he said. Come and see the place where he lay. Then go quickly and tell his disciples, he has been raised from the dead, and he is going before you to Galilee. There you will see him. Behold, I have told you." Then they went away quickly from the tomb, fearful yet overjoyed, and ran to announce to his disciples. And behold, Jesus met them on their way and greeted them. They approached, embraced his feet, and did him homage. Then Jesus said to them, "Do not be afraid.
Go, tell my brothers to go to Galilee, and there you will see me. Riječ Gospodnja. Драги браќа и сестри, во оваа света ноќ, кога го празнуваме Христовото воскресение, одново стануваме сведоци на силата на невербалното, на литургиските символи и знаци, застапени во обредите на овој величествен празник, со кој се означува сето она што само во верата го допираме. Затоа често пати сме во заблуда кога мислиме дека само зборот ја има вистинската сила во комуникацијата на човекот. Но мноштвото зборови што вечерва ги слушаме, како и знаците кои ги гледаме, употребени се за она за што преку нив Бог вечерва ќе ни порача. Зошто, драги браќа и сестри, празнуваме таинство кое е многу имагинативно и кое ги надминува границите на нашето спасение? Зошто? Затоа што станува збор за темелниот настан на верата, според кој, ако со раѓањето на Исус Христос и неговото влегување во историјата започнала нова ера, со преобразената материја на оваа земја, со воскреснатото Христово тело, започнува нова космичка епоха на божествување на создадениот свет. Наш настан што се случил во историјата, но е исчекор од неа, отворајќи ги во очите на верата непоголеблива надеж за вредноста на човекот како Божјо создание и не само тоа, туку пријател и гостин на вечната небесна гозба. Сите ние што сме крстени, а сега ќе ги обновиме нашите крстни ветувања во оваа преодно патување, веќе сме се облекле со Христос и Христовата бесмртност. Тврдењето или одрекнувањето, индиферентноста или незаинтересираноста на многумина не можат да го нарушат фактот дека човекот е создаден за вечност и дека неговата минливост на земјата не е казна, туку шанса за стекнување на влезница за блажената вечност. Дефинитивно, нас како луѓе никој ништо не може да не направи срекни и да не воздигне до највисокото достоинство, онака како што тоа го стори Христос, кога стана наш брат, а оваа наша материјална и минлива реалност ја преобрази во вечна и блажена, непознаница на сегашната физика. Во оваа воскресно празнување се наоѓаме на врвот на спасителниот чин и на изворот на чистата Божја порака за тоа кој е човекот, зошто човекот е таков како што е и какви се неговата иднина и неговата вечност. Разбирливо е
дека тој дар на моќ е Божи дар на верата. Апостол Павле не поучува дека само со тој дар можеме да сакаме и да гледаме. Најочигледен пример е апостолот Тома, кој за да се увери, сака да се допре до воскреснатиот Христос. Но Исусовиот збор опоменува: Тома, бидејќи виде, поверува, меѓутоа, блажени се тие кои не видоа, а поверуваа. Ова празнување е празнување на заедница која гледа и доживува, но која само со очите на верата може да ја прифати новата реалност која е над историјата и над космичките закони. Браќа и сестри, што треба да правиме кога нашата наинтимна духовност ќе допре таинство составено од зборови и знаци, преку кои Бог сака нешто нам да ни порача? Најнапред да ја отвориме собствената внатрешност и да не се плашиме од темнината која може би господари во нашата внатрешност, зашто и гробната темнина со Христовото воскресение стана светлина. Во источната литургија и иконографија воскресението од гробот не е толку нагласено колку што е симнувањето во царството на мртвите и ослободувањето на оние кои се затворени во смртта, заробени од Адам се до разбойникот на крстот. Да дозволиме Христос да се симне во нашата внатрешност, да ги осветли темните комори на нашето срце и да го разбуди вистинскиот човек кој може би спие во нас или пак е оневозможен и ограничен од многу зависности, со еден збор не е вистински човек. Да допуштиме Христос со своето воскресение да не разбуди, зашто воскресна за да станеме нови луѓе за кои зборува апостолот Павле. Нови луѓе како нов квасец и како нов живот. Ако Великден не потикне на таква длабочина во нашата внатрешност, тогаш тоа е само еден настан претоварен со церемонии и обичаи, но не е поттик да бидеме подобри луѓе. На секое празнување на Великден му претходи драмата на Великиот петок. Тие кои му се верни на Исус не може да бидат обезглавени или уплашени од тој чин, туку во тмурните облаци од Великиот петок ја насетуваат зората на воскресението. Браќа и сестри, и покрај тоа што тмурни облаци надвиснаа и над нашата татковина, па ние христијаните од исток и запад со сите луѓе со добра волја чувствуваме дека зората на воскресението и нам ни е на повидок, затоа тука сме да ја препознаеме таа зора и за неја да молиме. Желба ми е на сите нас тука присутни, но и на слушателите и на гледачите на Македонската радиотелевизија, Христовото воскресение сите нас да не допре. Христос да слезе и да влезе во нашата внатрешна темнина и во неја да го воскресне подобриот човек. Да бидеме повеќе луѓе, да бидеме подобри луѓе и само на тој таков начин да го прославиме Христовото воскресение. Христос воскресе! Алелуја! По повод празникот на Христовото воскресение, своите честитки до духовенството и до верниците на Католичката црква упатија неговата светост папата Фрањо преку апостолскиот нунци во Република Македонија, неговата екселенција надбискуп Анселмо Гвидо Пекорари, неговата еминенција Винко кардинал Пулич, надбискуп Сараевски и наш митрополит, државниот врв на Република Македонија и до предмалку овде присутниот председател на владата на Република Македонија, господин Емил Димитриев,
на што искрено благодарам за неговата чест и почит што нам ни ја укажа. Директорката на Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи, доктор Валентина Божиновска, честитки упатија председатели на партии, други видни личности од земјата и странство, како и верските поглавари на Република Македонија и овде присутниот представник на неговото блаженство, господин Стефан, на што искрено благодарам. До сите нив опатувам искрена благодарност. Моите поздрави и мојата благодарност ја опатувам до многуте фирми, организации и друштва кои во овие денови беа вистински дарители, несебично дарувајќи од своите производи за најпотребните во нашето општество. Искрена благодарност упатувам до сестрите и до оние кои на било кој начин помогнаа при декорацијата на оваа наша катедрала, како и на донаторите на цвеќето. Благодарам на катедралниот хор за нивната несебична и волонтерски придонес, несебична жртва и волонтерски придонес, како и придружните членови вечерва во хорот. Благодарам на Македонската радиотелевизија за директниот пренос на оваа света великденска богослужба, како и на останатите пишани и електронски медиуми. Исто така, драги браќа и сестри, ја користам оваа пригода, моите честитки да ги упатам до сите христијани во Република Македонија, кога во сиот христијански свет, на исток и запад, така и кај нас, за сите нас во исто време оваа година одекнува радоста на Христовото воскресение како темелен празник и најголем настан, не само во историјата на човештвото, туку и во историјата на универзумот. Верниците од исток и запад празнуваат единствен настан, го празнуваат почетокот на новата историја на човештвото. Моите честитки ги опатувам и до сите наши сограѓани и пријатели во диаспората, до оние кои се наоѓаат на своите работни должности, но и до возрастните, болните и немокните. И на крајот искрено ве поздравувам вас, вашите домашни и на сите вас овде присутни, ви го честитам уште еднаш Христовото воскресение, Великден, Христос воскресе, алелуја. Драги браќа и сестри, смерно зазовемо милост Бога Отца Свемогучега над ову воду, да се они што се буду из не наново родили, приброje u Hristu njegovim posincima. Gospodine, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Hriste, smiluj se. Hriste, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Oče nebeski Bože, smiluj se nama. Sine otkupitelja svijeta Bože, smiluj se nama. Dušo
Oče sveti Bože, smiluj se nama. Sveto Trojstvo jedan Bože, smiluj se nama. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas. Sveti Mihovile, moli za nas. Svi sveti Božji anđeli, molite za nas. Sveti Josipe, moli za nas. Sveti Ivane Krstitelju, moli za nas. Sveti Petre i Pavle, molite za nas. Sveti Andrija, moli za nas. Sveti Ivane, moli za nas. Svi sveti apostoli evanđelisti, molite za nas. Sveta Marijo Magdaleno, moli za nas. Sveti Stjepane, moli za nas. Sveti Ignacij Antiohijski, moli za nas. Sveti Lovro, moli za nas. Sveta Janjo, moli za nas. Sveta Cecilijo, moli za nas. svi sveti mučenici, molite za nas. Sveti Grgure, moli za nas. Sveti Augustine, moli za nas. Sveti Atanazije, moli za nas. Sveti Bazilije, moli za nas. Sveti Martine, moli za nas. Sveti Benedikte, moli za nas. Sveti Franjo i Dominiče, molite za nas. Sveti Franjo Ksaverski, moli za nas. Sveti Ivane Marija Vijaneju, moli za nas. Sveti Čirile i Metode, molite za nas. svi sveti i svetice Božje, molite za nas. Sveta Majko Terezijo, moli za nas. Sveti Kliment Ohridski, moli za nas. milostiv budi, oprosti nam, Gospodine, od svakoga zla, oslobodi nas, Gospodine, od svakoga grijeha, oslobodi nas, Gospodine, od kuge, glada i rata, oslobodi nas, Gospodine, od nezaposlenosti i skupoće, oslobodi nas, Gospodine, od smrti vječne, oslobodi nas, Gospodine, Kriste, Sine Boga živoga, smiluj se nama. po utjelovljenju svoje živoga, smiluj se nama. po smrti uskrsnuću svojem, smiluj se nama. po izlijevanju Duha Svetoga, smiluj se nama. grešnici, Tebe molimo, usliši nas. da se dostojiš svoju svetu crkvu ravnati i uzdržati, Tebe molimo, usliši nas. da se dostojiš poglavicu apostolskoga i sve crkvene redove u svetoj vjeri uzdržati, Tebe molimo, usliši nas. da se dostojiš svim narodima mir i pravu slogu darovati, Tebe molimo, usliši nas. da se
Отче, достоиш нас саме у светој служби Твојој подкрепити и uzдржати. Тебе молимо, услиши нас. Христе, чуј нас. Христе, чуј нас. Христе, услиши нас. Христе, услиши нас. Јаганче Божи, кој одузимаш грехе света, смилуј нам се. Јаганче Божи, кој одузимаш грехе света, смилуј нам се. Јаганче Божи, кој одузимаш грехе света, смилуј нам се. Христе, чуј нас. Христе, чуј нас. Христе, услиши нас. Христе, услиши нас. Господине, смилуј се. Господине, смилуј се. Христе, смилуј се. Христе, смилуј се. Господине, смилуј се. Господи Боже, преко таинствените знаци чудесно делува Твојата невидлива сила. На различни начини си приготвил вода, да би ја изразувала крсната благодат. Боже, веќе во почетокот на светот Твојот дух се движеше над водата, за водата уште тогаш да прими посветителна мок. Боже, со целосниот потоп Ти ја означи сликата на новото раѓање, за по таинството на истите основи да сврши прегрешението и да се роди крепост. Боже, ги поведа Авраамовите синови по сув пат низ Црвеното море за ослободениот народ од фараоновото робство да биде слика на крстениот народ. Боже, синот Твој во Јорданските води беше крстен од Иван, а Светиот Дух го помаза и кога висеше на крстот од неговите ребра, одеднаш потече крв и вода. По своето воскресение на своите ученици им рече: одете и научите ги сите народи и крштавајте ги во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Затоа погледни, о Боже, на својата црква и отвори и крштевен кладенец. Оваа вода нека прими од Светиот Дух благодат на Твојот единороден Син, за човекот што си го создал по својата слика, крштевна тајна нека го измие од сите стари прегрешенија и од водата и Светиот Дух да го воскресне во ново детство. Те молиме, Господи, нека прека Синот Твој дојде на оваа вода силата на Светиот Дух. За сите кои бија со Христос погребани, по крштевањето во смрт, со Него да воскреснат на живот преку Христос нашиот Господ. Возлюбени браќа и сестри, и ние бевме со великденското таинство, окрштението, погребани со Христос во смрт, за да живееме со Него божествен живот. Затоа по завршувањето на 40-дневниот пост на покора да го обновиме светото крштевно ветување, од кое некогаш се откажавме од ѓаволот и неговите дела и ветивме дека ќе му служиме на Бога во Светата Католичка Црква. А сега, драги браќа и сестри, на прашањето одговараме, се откажувам.
Се откажувате ли од ѓаволот? Се откажува. И од сите негови дела се откажува. И од сета негова горделивост се откажува. Верувате ли во Бог Отецот Всемогниот, Создател на небото и земјата? Верувам. Верувате ли во Исус Христос, Неговиот единороден Син, нашиот Господ, кој е роден од Дева Марија, страдаше и беше погребан, кој од мртвите воскресна и сега е во славата Божја? Верувам. Верувате ли во Светиот Дух, во Светата Католичка црква, во општеството на светците, простување на гревовите, воскресение на мртвите и живот вечен? Верувам. Всемогниот Бог, Отец на нашиот Господ Исус Христос, нас не прероди од вода и Светиот Дух и нам ни даде простување на гревовите. Нека не чува со својата благодат во Исус Христос, нашиот Господ, за живот вечен. Vidje vodu gdje izlazi iz hrama s desne strane, aleluja. I spasiše se svi do kojih dođe voda i reći će aleluja, aleluja. Vidje vodu gdje izlazi iz hrama s desne strane, aleluja. I spasiše se svi do kojih dođe voda i reći će aleluja, aleluja. Vidje vodu gdje izlazi iz hrama s desne strane, aleluja. I spasiše se svi do kojih dođe voda i reći će aleluja, aleluja. Vidje vodu gdje izlazi iz hrama s desne strane, aleluja. I spasiše se svi do kojih dođe voda i reći će aleluja, aleluja. Vidje vodu gdje izlazi iz hrama s desne strane, aleluja. I spasiše se svi do kojih dođe voda i reći će aleluja, aleluja. Vidje vodu gdje izlazi iz hrama s desne strane, aleluja. I spasiše se svi do kojih dođe voda i reći će aleluja, aleluja. Браќа и сестри, да се помолиме на воскреснатиот Христос Господ. Воскреснат Христа, те молиме за црквата, да ја водиш напред, давајќи го својот дух на папата Франциск, на бискупите, свештениците, монасите и монахињите, да предничат во љубовта кон Тебе и така да го извршуваат своето послание на земјата. Те молиме. Воскреснат Христа, кај сите одговорни во општеството, негува ја совеста како место за слушање на вистината и добрината, одговорноста пред Тебе и ближните,
како и вдахновеност и залагање за доброто на татковината Република Македонија. Те молиме. Воскреснат Христе, во сите наши семејства разбудија радоста за татковството и мајчинството, за отвореност кон животот и верба во иднината, како и за храбро сведочење на брачните и семејни вредности. Те молиме. Воскреснат Христе, горчината на страдањето и смртта е неподнослива без Твојата утеха. Те молиме за сите сиромашни, напуштани, затворени, невработани, болни имигранти. Дај во својата раната историја да го искусат Твоето милосрдие и Твојата љубов која дава вистински живот. Те молиме. Воскреснат Христе, дај на сите кои се препородени во крштанието да живеат живот на Божие деца. Те молиме. Воскреснат Христе, дај им на сите покојни да бидат со Тебе во славата. Те молиме. Понесе ги нашите молитви, воскреснат Христе, пред лицето на Отецот, кој живееш и царуваш во веки векови. Амин. Amen.
Molite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Otcu Svemogućemu. Primi, Gospodine, žrtvu iz svojih ruku, na hvalu i slavu svojega imena i na korist nama i čitavoj svojoj svetoj crkvi. Primi, molimo, Gospodine, darove i molitve svoga naroda, ovaj prinos se počeo vazmenim otajstvima, daj da nam bude na vječno spasenje po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Gospodin s vama, gore srca, hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno da Tebe, Gospodine, u svako doba, a osobito u ovo svečanije slavimo, kad je Krist žrtvovan naš vazmeni jaganjac. On je naime pravi jaganjac koji oduze grijehe svijeta. Svojom smrću on je uništio našu smrt i svojim uskrsnućem obnovio naš život. Stoga sav svijet na krugu zemaljskom klikće zanosnom vazmenom radošću, a i višne sile i s njima anđelske vlasti zajedno pjevaju pjesmu Tvoje slave, pjevajući bez prestanka. Uistinu, svet si, Gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo, rosom duha svoga posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, Tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi. Ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše, uze kaleš, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kaleš moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen.
istina vjere. Slaveći, dakle, spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kale spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkva svoja širom svijeta, usavrši u ljubavi, zajedno s papom našim Franjom i biskupom našim Tirom i sveokupnim svećenstvom. Spomeni se i naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svi koji preminuše u Tvom smilovanju, privedi ih svjetlost Tvoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života s blaženom Bogorodicom, Djevicom Marijom, sa svetim Josipom, s blaženim apostolima i svim svetima, koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu. U Kristu i s Hristom i u Kristu, Tebi, Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava, u sve vijeke vjekova. Spasonosnim zapovedima potaknuti i božanskim naukom poučeni, usuđujemo se govoriti. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala, daj milostivo miru naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Krista. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavlja, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve, daruj joj mir i jedinstvo kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Mir Gospodni bio vazda s vama. Pružimo znak mira jedni drugima. Amen.
Evo jaganca Božijeg, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gozbu jagančevu. Gospodine, nisam dostojan da uđeš pod krov moj, nego samo reci riječi, ostavit će duša moja. Dragi braća i sestri, sledi sveta pričest. Na sveta pričest može da pristapат sите оние верници кои што се подготвени, односно кои што се исповедени. Доаѓајте во две колони во средина на црквата, исто така еден свештеник ќе пречестува горе на хорот. Tijelo Hristovo. Tijelo Hristovo. Tijelo Hristovo. Tijelo Hristovo. Tijelo Hristovo. Tijelo Hristovo. Со света причест и благослов завршува свеченото великденско бдење во катедралата Пресвето срце Исусово. Со своето воскреснување Христос ги победи гревот и смртта. Победата Христова е единствената победа на која може да се радуваат сите човечки суштества. Само таа ги исполнува сите срца на луѓето со неподелена радост. Оваа година сите христијани го прославуваат Великден на изден. Веднаш по завршувањето на преносот од католичката катедрала се вклучуваме во соборниот храм Свети Климент Охридски во Скопје, каде ќе започне обходот со литија околу соборниот храм и објавувањето на Воскресението Христово. Низ преносот ќе ве води Билјана Жеревска. За многу години да се слави овој голем ден Великден со спокој во душата и радост на лицата. Останете со програмите на Македонската телевизија и на Македонското радио. Radujmo se, braćo, ako ljubav vlada, uskrs sluga